गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केम छो बधा मजामाना। तो हूँ सुस्मिता मैडम आज तमे लोगोने रीड टू जे छे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 नु रीड टू स्मेलना विषय आपणे पहले जाणी लीधुं छे। आज आपणे एना जे रीड टू छे फर्स्ट एड एटले प्राथमिक सारवार एना विषय चर्चा करशुं ने तमे लोगोने एक्सप्लेन करशुं। फर्स्ट एड एटले शुं, पहला एना आपणे परिचय विषय जाणी लीए। ईजाग्रस्त व्यक्ति ने हॉस्पिटल लई जता पहला जे तात्कालिक वैद्यकीय सारवार आपवामां आवे छे तेने प्राथमिक सारवार यानी फर्स्ट एड कहेवाय छे। तो फर्स्ट एडनुं मतलब शुं थयुं के आपणे कोई भी ईजाग्रस्त व्यक्ति जेने हॉस्पिटल इमिडिएटली पहोंची न शकाय तेना पहला आपणे एने थोड़ुं प्राथमिक सारवार करी दीए। जेम के एने ब्लड निकळता होय तो ए आपणे बेन्डेज करी दीए ताकि एना ब्लड बंध थई जाए, एना बधारे नुकसान न थाय, हॉस्पिटल जता पहला एने थोड़ुं राहत मळे एवी रीते। तो एने शुं कहेवाय? फर्स्ट एड यानी प्राथमिक सारवार। एटले डॉक्टर आवी पहला पहोंचे ते पहला आपणी सारवार जे छे घणाना जीव बचाव्या छे एम करीने। प्राथमिक सारवार आपता पहला जणाववानुं के बचवा तमारा हाथ साबु अने पाणीथी धोवा अत्यंत जरूरी है। जुदी जुदी ईजाओ माटे आपकी प्राथमिक सारवार जुदी जुदी होय छे, एटले एनी सारवार नोंधना आ एकम जे छे एकममां करवामां आवी छे। तो आज आपणे फर्स्ट एड विषय जाणशुं। हालो आपणे आज रीड करी लीजीए। फर्स्ट एड एटले प्राथमिक सारवार। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट मेडिकल हेल्प given to an injured person before he or she is taken to the hospital. First aid helps to make sure that the injured person is safe and comfortable till a doctor can help. ઈજાગ્રસ્ત પુરુષ કે સ્ત્રીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરતા પહેલાં જે તાત્કાલિક વૈદ્યકીય સહાય અપાય તેને પ્રાથમિક સારવાર કહે છે। ડૉક્ટરની મદદ મળે ત્યાં સુધી ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ સલામત અને સ્વસ્થ હોય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં પ્રાથમિક સારવાર મદદ કરે છે। In case of major accident, the first aid given during the first hour has saved many lives. Different injuries have to be treated differently. Before giving first aid, wash your hands well with soap and water. This is done to prevent germs from entering the wounds. ગંભીર અકસ્માતોની બાબતમાં શરૂઆતમાં કલાક દરમિયાન આપવામાં આવેલી પ્રાથમિક સારવારે ઘણી વ્યક્તિઓને જીવ બચાવ્યા છે। જુદી જુદી ઈજાઓના જુદી જુદી સારવાર અપાય છે। પ્રાથમિક સારવાર આપતા પહેલાં તમારા હાથ સાબુ અને પાણી વડે બરાબર ધુઓ। આ સ્વચ્છતા જાળવવાનો ઘણા પ્રવેશતા રોકવા માટેની સાવધાની છે। આ આપણા પોતાની સાવધાની છે કે જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ એડ કરીએ એના પહેલાં એના પછી આપણે હાથ જે છે એ સાબુ ને પાણીથી સારી રીતે ધોવાનું। હવે જો ફેક્ટર કોઈ જલી ગયા હોય કે બળી ગયા હોય, એ બર્ન્સ એટલે બળી ગયા છે કોઈ, તો એનું સારવાર આપણે કેવી રીતે કરશું? એટલે દાઝી ગયા છે એટલે દાઝેની ઈજા બર્ન્સ કેવી રીતે કરશું? ના, બર્ન કોઝડ બાય ફાયર, boiling water, steam, firecrackers, some chemicals or hot objects. Burn can be very painful and causes a lot of damage if they are not treated properly. આગ, ઉકળતું પાણી, વળાન, ફટાકડા, કેટલાક કેમિકલ્સ અને ગરમ પદાર્થોથી દાઝવાનું બને છે। જો આ દાઝવાને યોગ્ય રીતે સારવાર આપવા ના આપે તો ખૂબ જ પીડાદાયક બને છે અને ઘણું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે। First remove clothing with obers the burnt skins, then pour cold water and that area for several minutes. Soaking the burnt part in cool water for 20-30 minutes will help relieve pain. Anesthetic skin sprays and creams may cause an allergic reaction. If there are no open blisters, apply antibiotic treatment and cover it with a dry bandage. Do not use butter, ghee, petroleum jelly or ice.
સૌપ્રથમ દાઝેલી ત્વચા પરનું વસ્ત્ર દૂર કરો, એટલે એ જે વસ્ત્ર પહેર્યું હોય છે એ નીકાળી રાખવાનું. પછી થોડીક મિનિટ્સ પછી આપણે દાઝેલા જે ભાગ છે એના ઉપર જે છે ઠંડુ પાણી રેડો. 20થી 30 મિનિટ દાઝેલા ભાગને ઠંડા પાણીમાં બોળી રાખતા દર્દ ઓછું થઈ જશે. ત્યાંની સંવેદના ઓછી કરનાર સ્પ્રે અને ક્રીમથી મીઠી અસર થઈ શકે. જો ફોલ્લા ન થઈ ગયા હોય, એમાં ફોલ્લા જો ન થઈ હોય કે પાણીનો જે ફોલ્લા હોય એ ન થઈ હોય તો કોઈ પણ જીવાણુનાશક એટલે એન્ટિસેપ્ટિક દવા લગાડો અને ઉપર કોળો પાટો બાંધી લ્યો. માખણ, ઘી, પેટ્રોલિયમ જેલી કે બરફનો ઉપયોગ કરશો નહીં, એનાથી વધારે નુકસાન થશે, એટલે ના પાડે છે. ઇન ધ કેસ ઓફ વેરી સર્વર બર્ન્સ, take the patients to the hospitals as soon as possible. Give the patient a lot of water to drink. ખૂબ જ ગંભીર દાઝિયાની ઈજાઓને દર્દીને શકાય તેટલા જલ્દી હોસ્પિટલ લઈ જાઓ. દર્દીને પીવા માટે ઉષ્ણક પાણી આપો, એટલે એને જે પાણી એટલે જોઈએ છે એટલું પાણી એને તમે આપો વધારે. હવે જો કટ્સ એન્ડ બર્ન્સ એટલે ઘા અને ઉજળરા જે આપણે થાય, કટ્સ એન્ડ બ્યુડીઝ એટલે આપણે કટી જાય છે એની જે છે એને વિશે. ઇન ધ કેસ ઓફ સ્મોલ કટ્સ, વોશ ધ wound well with an antiseptic soap and plenty of clean lukewarm water. Dry the wound with swab of cotton. નાના ઘણી બાબતમાં ચેપરોધક સાબુ તેમજ ચોખ્ખા પાણીથી ઘાને બરાબર જુઓ. રૂના પૂમડાથી અને કોળો કરો. If the bleeding continues, press a thick pad of gauze covered cotton the wound till it stops bleeding. Apply and the antiseptic cream and over the wound with cotton. Use bandage if the cuts big change in daily. Do not keep the wound open. It is the cut and deep clean with soap and water. છતાંય જો લોહી બેવાનું ચાલુ રહે તો રૂ સાથેના જોડીદાર કપડોનો જોડવો, એટલે પેડા બનાવી એને લોહી જે બહેતું બંધ થાય ત્યાં સુધી ઘા પર દબાવી રાખો. પછી આ ઘા પર ચેપરોધક મલમ એટલે ક્રીમ જે છે એ લગાડો અને ઘાને આવડી લેતા પાટો બાંધી દેજો. જો ઘા ઉડો હોય તો તેના સાબુ અને પાણીથી સાફ કરો. Do not keep wound open and cuts with sip of water. Press a pad of gauze covered cotton a cloth. The wound if the wound is the hand of ligand continues to bleed. Take a white piece of cloth handkerchief. Handkerchief मतलब रुमाल. Tie the cloth tightly a little above the wound. This is called a tourniquet. Make sure it is not too tight as this can injury. You should to be able to slide a finger under it. Take the patient a doctor immediately. The doctor might decide to give injection to prevent a disease called tetanus. જો રૂ સાથેના જોડીદાર કપડાને કે સાદા કપડાની ગાદી ઘા પર દબાવી રાખો. જો હાથ કે પગ પરનો ઘા હોય તો લોહી બેવાનું ચાલુ હોય તો કપડાને પહેલાં મોટા ટુકડો કે હાથ રૂમાલનો ઉપયોગ કરો. ઘાથી થોડોક ઉપર કપડાને ચુસ્તપણે બાંધી દો. તેને ટ્યુનિકટ એટલે રક્તસ્રાવ બંધ કરવાના ઘમડીને દબાવ્યા રાખવાની પાટો કહેવાય છે. સુનિશ્ચિત એ કરો કે પાટો અતિશય ચુસ્ત ના હોવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી નુકસાન થવાનો સંભવ છે. તમે તો પાટા નીચેથી આંગળી સરકાવી શકો તેટલે તે ઢીલો હોવા જોઈએ.
દર્દીને તાત્કાલિક ડૉક્ટર પાસે લઈ જાઓ. ડૉક્ટર તેને ઘનૂરથી બચવાનું ઇન્જેક્શન આપવાનું વિચારી શકે. હવે જો ફ્રેક્ચર્સ એટલે અસ્થિભોગ. Some accidents can result in a broken bone. This is called fracture. It is very painful. Do not move the injured limb. Place ice pick of the injured part of bring down the swelling. કેટલાક અકસ્માતક હાડકું તૂટી જાય છે તેને અસ્થિભોગ કહે છે અને તેને સખત પીડાદાયક હોય છે. અસ્થિગ્રસ્ત વ્યક્તિને બધું હિલચાલ કરવાશે નહીં. Do not let the patient move the broken arm or leg. Use splints to make sure that the broken bones does not shift. Use sealing and made of cloth to prevent movement. Take the patient to a doctor as soon as possible. સાજો ઓછો કરવા, સોજા જે ઓછો કરવા, ઈજાગ્રસ્ત ભાગ પર એક બરફની પોટલી આઈસ પેક મૂકો. એટલે દર્દીને જે છે અસ્થિભાગમાં હાથ કે પગ હલાવવો પડે નહીં તે જુઓ. તૂટેલું હાડકું સાંધો એટલે ખસી ન જાય તે માટે. પૂંઠા જે આપણે લાકડાની પટ્ટી કે ધાતુના પટ્ટીના એમાં નાખ. ટેકલિયાનો ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરો. દર્દીને શક્ય એટલા જલ્દી ડૉક્ટર પાસે લઈ જાઓ. હવે આપણે બાઇટ્સ એટલે કોઈ કાપી જાય તો કેવી રીતે, એટલે મચકોડ જેને કહેવાય, મચકોડ બાઇટ્સ. ધ બાઇટ્સ ઓફ એનિમલ્સ કેન સમ બી એના પછી છે સ્પ્રેન્સિયાની મચકોડ, એની મચકોડ કહેવાય સ્પ્રેન્સિયાની. એટલે સમટાઇમ્સ જોઈન્ટ લાઇક ધ એન્કલ ટુ wrist get twisted. The joint cells up and very painful. This is called a sprain. When a joint sprained, use ice packs to decreases the swelling. Do not let the joint move. Ask an adult to apply to kind a bandage that will support to the joint and prevent movement. You can use splints to make sure that the joint does not move. Tie the splints above you the below the joint. એના મતલબ શું થાય છે કે કેટલીક વાર ઘૂંટણ કે કાંઢા જેવા સાંધાઓ અમલાઈ એટલે મચકાઈ જાય છે, એટલે સાંધાઓ સૂજી જાય છે અને તે અત્યંત પીડાદાયક હોય છે. તેને મચકોડ કહે છે. જ્યારે સાંધામાં મચકોડ આવ્યા હોય ત્યારે સોજા ઓછો કરવા માટે બરફની પોટલી આઈસ પેકનો ઉપયોગ કરો. સાંધાને હલવા દેશો નહીં. સાંધાને હલનચલન કરતો રોકવા અને ટેકો આપવા માટે કોઈક વડીલને પાટો બાંધવા કહો. સાંધો હાલી ન જાય તે માટે તેમ ખપાટિયાને ઉપયોગ કરી શકો છો. સાંધાની ઉપર અને નીચે ટેકાળિયા બાંધો. બે બાઇટ્સ એટલે પ્રાણીઓનું કરડવું, એટલે કોઈ એનિમલ્સ યા જાનવર આપણે કાપી જાય એના માટે શું કરવાનું છે. The bites of animals can something be dangerous. There are many kinds of germs that live in the mouth. Animals like dogs and cats. The bites of these animals can lead to the spread of dislikes, ribes. કેટલીક વાર પ્રાણીઓનું કરડવું ભયજનક હોઈ શકે. કૂતરા કે બિલાડા જેવા પ્રાણીઓમાં ઘણા પ્રકારના જીવાણુઓ હોય છે. આ પ્રાણીનો કાઢવાથી હડકડા જેવા રોગ હોઈ શકે છે. Wash the wound well with soap and water. Take the patient to the doctor immediately. The doctor will give some injections to prevent ribes. એટલે ઘાને સાબુ અને પાણીથી બરાબર સાફ કરો. દર્દીને તાત્કાલિક ડૉક્ટર પાસે લઈ જાઓ. હડકવા રોકવા ડૉક્ટર કેટલાક ઇન્જેક્શન આપશે. Most of the snakes in Gujarat are non-poisonous. In case of
Venom snake bites do not allow the victim to move. It will speed up the spread of the venom through the body. Let the patient lie down in such a way that the bitten part will below the level of the heart. Tie a belt or a cloth strip just above the bite to stop the venom from spreading. Check the patient to the doctor immediately. ગુજરાતના મોટા ભાગમાં સાપ બિનઝેરી છે. ઝેરી સાપ કાઢવામાં કેસમાં પીડિતને હલનચલન કરવા દેશા નહીં, કારણ કે આમ કરતાં ઝેર આખા શરીરમાં ઝડપથી પસારી જશે. કળાયેલો ભાગ હૃદયથી નીચલા લેવલ રહે તો તેને દર્દીને સુવાડો. ઝેર ફેલાવાનું રોકવા માટે કળાયેલો ભાગની ઉપરમાં ભાગ પટ્ટો કે કાપડાની પટ્ટી જે છે એ ટ્યુબની કટ બાંધી દો. દર્દીને શકાય જેટલી ડૉક્ટર પાસે લઈ જાઓ. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે આપણે સાપ કાઢી જાય તો એના નીચેનું ભાગ આપણે ઉપરથી બેલ્ટ બાંધીને એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું બી કરે છે કે એમાં બ્લેડથી યા કોઈ નાઇફથી એને કાપી નાખે અને પછી એના લોહી જે છે એ નીકાળી દેશે અને ઝેર નીકળી જાય. પછી ઉપરથી એને ટાઈટ બાંધી દે કે ઝેર જે છે ઉપર ફેલી ન શકાય ને એ વ્યક્તિને પણ સૂવા ન દેજો. એ સૂઈ જાય ના તો એ મળી જશે, એટલે એને સૂવા ન દઈ શકે ને જેટલા જલ્દી હોઈ શકે એને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડે છે. હવે નોઝ બ્લીડ્સ એટલે આપણે જોઈએ છે કોઈ વાત આપણે છોકરાઓને તમે લોકો પણ જોયો છો કે આપણા નાકમાંથી નોસકારો એટલે નાકની જે નસકડી છે એ કૂદવી જાય છે એટલે ફાટી જાય છે. ત્યારે આપણે શું કરશું? ના આ નોઝ બ્લીડ કેન અવોઇડ ડ્યુ એન એક્સિડન્ટ, irritations or dryness of the lining of the nose, allergy, cold, heat or something stuck in the nose. અકસ્માત ખજવાળ, નાકના અંદરના ભાગની ચામડી સૂકી પડી ગઈ હોય યા પણ આડી થઈ ગઈ હોય તો યા પણ કોઈ આડસર હોય તો ઠંડી ગરમીને નાકમાં કંઈક ફસાઈ ગયું હોય આવા કારણસર નસકોડી ફૂટી શકે છે. Ask the patient to learn for a silent and breathe through the mouth. Pinch the nose between the thumb and forefinger about 10 minutes until the bleeding stops. Put an ice cube and ice candy in the mouth. The cord will slow blood flow of the nose. દર્દીને આગળના ભાગે ઝૂકવાનું અને બળે શ્વાસ લેવાનું કહો. લોકો લોહી નીકળતું બંધ ન થાય ત્યાં સુધી લગભગ 10 મિનિટ સુધી નાકને અંગૂઠા તર્જની વચ્ચે રાખી દબાવી રાખો. દર્દીના મોંમાં બરફનો ટુકડો કે આઈસ કેન્ડી મૂકો. આ ઠંડક નાક તરફના લોહીના પ્રભાવ ધીમો પડશે. તો છોકરાઓ આજે આપણે જે રીડ ટુ હતું યુનિટ 7નું આ એક્સપ્લેન કરી દીધું છે. એના તમે હું શું કરવાનું છે એ તમને હું કહી દઉં. ગ્લોઝરી વર્ડ છે, ગ્લોઝરી વર્ડ છે તમે લોકોને કરવાનું રહેશે. એના પછી આપણે કહું કમ્પેરિઝન 2માં જો દીધું છે ના આ નથી કરવાનું. ટીક ધ કરેક્ટ ઓપ્શન આ કરવાનું રહેશે, આ કરવાનું રહેશે. ટીક ધ કરેક્ટ ઓપ્શન એટલે C2.2 જે છે એ તમે કરવાનું રહેશે. એની 1, 2 ને 3 1, 2 ને 3 એ કરવાનું તમે લોકોને રહેશે. રેડી? 5 છે. પહેલાંનું આન્સર તમને કહી દઉં. ફર્સ્ટનું C, સેકન્ડનું A, થર્ડનું A, ફોર્થનું B, ફિફ્થનું A. ફર્સ્ટનું C, સેકન્ડનું A, થર્ડનું A, ફોર્થનું B ને ફિફ્થનું C. સમજાણું? એના પછી 2.3 આપણે કરવાનું નથી. એને હવે 2.4 એ બી નથી કરવાનું. વોકેબ્યુલરી ટ્રુ ફોલ્સ કરવાનું છે. 2.5 ટ્રુ ફોલ્સ જે છે એ કરવાનું રહેશે. C 2.5માં એમાં પહેલાંનું જે છે ફોલ્સ, બીજાનું ટ્રુ, ત્રીજાનું ફોલ્સ, ચોથાનું ફોલ્સ, પાંચમાનું ટ્રુ ને છઠ્ઠાનું ફોલ્સ.
पाछो कही दो तमने। पहलानु जे छे फॉल्स, बीजानु ट्रू, तीजानु फॉल्स, चौथानु फॉल्स, पांचमानु ट्रू ने छठानु फॉल्स। हवे वोकेबुलरी V.1 में एटम्स आवशे, मस्क्यूलियस में एटम्स आवशे, एरोमेटिक में फ्रेगनेंट आवशे ने ऑल्फेक्शन में सेंस ऑफ स्मेल आवशे ने ब्रिवेजेट्स में ड्रिंक्स आवशे ने कॉन्ट्रीवियंस में डिवाइस आवशे ने टीनेटिव में अनसर्टन आवशे ने कॉन्जेक्टिवर में एઝમ્પશન आवशे। એટલે એના પછી V2 પર તમને કરવાનું રહેશે। એમાં ફ્રેગનન્ટમાં સ્ટિકિંગ આવશે, ઇમ્યુમાં રેસ્પેક્ટિવ આવશે, સેવડોમીમાં ડિઝાઇટફુલ આવશે ને ડિફરન્ટિએટમાં એસોસિએટ આવશે ને એક્વેટમાં ઇમ્પેરેક્ટિવ આવશે। V.3 પહેલામાં આવશે ઓલ્ફેક્શન છે એ ઓલ્ફેક્ટરી આવશે ને બીજામાં કોન્ટ્રાક્ટિક્સ છે એમાં કોન્ટ્રાક્ટિક્સ આવશે। ઓલ્ફેક્ટરી ને કોન્ટ્રાક્ટિક્સ પહેલામાં ને બીજામાં। એ પહેલા બ્લેન્ક્સ મેં બે ઓપ્શન છે એમાં, બીજા બ્લેન્ક્સમાં છે બે બ્લેન્ક્સ, એમાં પહેલાં આવશે સેન્સ ઓફ સાઇટ ने बीजा ब्लेंक्स में आवशे सेंस ऑफ स्मेल, बीजा ब्लेंक्स, तीजा में पहला ब्लेंक्स में आवशे ऑल्फेक्टरी ने बीजा ब्लेंक्स में आवशे बी आउटडन ने चौथा में आवशे डिएडेन, पहला में आवशे डिएडेन ने बीजा ब्लेंक्स में आवशे सेंस ऑफ स्मेल। V.4 करवानुं नथी, V.5 जे छे ए करवानुं रहेशे। ठीक है, आ तमे काढी लेजो। V.5, V.6, V.7, F.1, F.2, F.3 ने F.4 F.4 सुधी काढी लेशो। होमवर्क में आज तमे लोगोने रहेशे। तो आजना लेक्चर जे छे अहींया ज खत्म थई गयुं छे। बीजा लेक्चर में आपणे बीजा पार्ट जे छे यूनिट 8 एक्सप्लेनेशन करशुं। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।